ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 8th ಸಮ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಚ್ 2025-26 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟೈಮ್ 2 hours, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 50. ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ 4 alternatives are given for each of the following questions are incomplete statements. Only one of them is correct or most appropriate. Choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. Choose the appropriate articles and fill in the blanks. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, and the. Second question, read the given sentence and choose the language function for the sentence. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, wishes. Third question, identify the correct prefix for the word regular. Answer is option D, IR. Next, main question number 2, do as directed. Fourth question, identify the parts of speech of the underlined word Raman was a kind man. ಇದರ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕೈಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 syllables? ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಕಿಲೋ, ಮಿಲ್ಕ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 syllables ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಶಿ ಬೇಕ್ಡ್ ದ ಕೇಕ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇಕ್ ವಾಸ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ with the appropriate tense form of the verbs given in the brackets. The student dash is or are reading the book. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್. ಇದು IS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. Next, third main, the following sentence has one error. Edit the sentence and rewrite it in the answer book. Eighth question, the news are very good. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಆರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. Main question number 6. Answer the following questions in a sentence. Ninth question. What made the housewife to delay in giving alms to Kaushika? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌಸ್ವೈಫ್ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್. ನೈನ್ತಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೇಮ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ದ ರೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೇರ್ಸ್, ಡೀರ್, ಬೋರ್, ಆಂಟೆಲೋಪ್, ಬಫಲೋ, ಗ್ಯಾಜಲ್, ರೈನೋಸರ್ಸ್, ಟೈಗರ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. 10th question, name at least 2 positions that Lal Bahadur held as an administrator. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್
as railway minister, home minister, and also the prime minister. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೂ ಫೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನಾಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯೂರಿ ಗಗರಿನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫೈರ್ಡ್ ಹರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್. Main question number 5th. Answer the following questions in 2 to 3 sentences each. 11th question. How do Shantiniketan boys spend their time at night? Answer is, at night students told fairy tales, short dramas are recited. They also sang Gurudeva songs. By 9 o'clock all are glad to retire to rest. 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ showed great interest in science from his early days. Justify. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, even as a boy he had made the model of dynamo. During his school days he borrowed science books from college students and read them. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, what was the complaint of Devadatt against Prince Siddhartha? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ದೇವದತ್ತ complained against Prince Siddhartha that he had shot the swan but Siddhartha had taken it. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ and speed up his experiments. Explain. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಲೂಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ was able to grow 526 different types of apples on the tree. It was possible for him not only to save space but also to speed up his experiments. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, what does the mother tell the child in the poem for a 5-year child? ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, mother says the child that it would be unkind to leave snail there because it might crawl on the floor and might get crushed under one's foot. She asks him to carry the snail outside carefully and leave it on a daffodil to eat. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟರ್ ದೆನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್? ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ದ ಕಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಫೋಮ್ಸ್ ಗ್ಲೀ. ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ 5 to 6 sentences each. 15th question, briefly explain the circumstances under which Oliver Twist was born. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, Oliver was born in the poor house of a little town on a cold dark night in the winter. His mother had been found laying in the street at the time of his birth. Nobody knew who she was. The birth was attended by a doctor who was hastily called for the purpose of an old pauper woman who was experienced in such matters. Oliver's mother died as soon as he was born, leaving him an orphan. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯ್
enjoyed each other's company. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಯ್ and her grandfather shared a special bond. They spent a lot of time together playing, storytelling, and visiting the library. Grandfather encouraged Sai's imagination and creativity. He was patient and supportive, making their time together joyful and meaningful. 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೌ ಎ ವಾರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್, race, creed, language, and country. Though they are all human beings, basically they wage war against one another in the name of race, religion, and other factors. Each country wants to establish supremacy over the others. As a result, there is a mass destruction with the use of modern weaponry. Lakhs of people are killed, their homes, fertile lands are reduced as to ashes. If we recall the devastating effects of the Second World War, we can realize that war brings a lot of misery to the people. 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಮದರ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಪೂರ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ಕೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ trampled under the horse's feet or the carriage wheels. A group of boys comes, very cheerful and lively. One of the boys ran to her. He showed kindness and compassion by helping the old woman to cross the street when nobody cared to do so. He thought that somebody would help his mother when she grew old. ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7ನಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 17th ಕ್ವಶನ್, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ he said. A. Who gave the command? B. Who was it said to? C. What was the response? ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್, ಬಿಗೆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್, ಸಿಗೆ ದ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಒಬೇಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಎ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್? ಬಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಟು? ಸಿ. ವೈ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್? ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂಪರರ್, ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, he was fond of wearing new clothes. 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೆಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್. ಎ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು? ಬಿ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ refers to the early years or boyhood of the poet. B. Poet wants to spend his first years in books or work or healthy play. 18ನೇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಸ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು 4 and 20 hours a day. A. Who allots task to the machines? B. How many hours is 4 and 20 hours? ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಿ. 4 and 20 hours make 24 hours. ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, 19th ಕ್ವಶನ್, given below is a profile. Write a paragraph using the clues given below. Name, Luther Burbank, date of birth March 7, 1849, place
Lancaster, US. Father Hans, mother Margaret Luther. Profession pioneer in agriculture science achievement, developed more than 800 strains and varieties of plants. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೂಥರ್ ಬರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ born on March 7, 1849 in Lancaster, United States. His father was Hans and his mother was Margaret Luther. He was a pioneer in agriculture science and made significant contributions to the field. Burbank is best known for developing more than 800 strains and varieties of plants, which greatly improved agricultural productivity and diversity. Main question number 20ರಲ್ಲಿ study the picture given below. Write a description or an account of what the picture suggests to you in a paragraph. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಜೆಸ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ, ಭಾಷೆ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಲಿ. ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ, ಪದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ದ ಟ್ರೀಸ್, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕಾರ್ನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಟ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ಗ್ರೋನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಹಿಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಚಿಪ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11, 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ವೆನ್ ಸುನೀತಾ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಬಿಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಸುನೀತಾ ಸೇವ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒನ್ ನೈಟ್ ಸುನೀತಾ woke up because she heard a loud roar. It was the roar of hungry leopard near the village. ಬಿಗೆ ಸುನೀತಾ quietly picked up a hen and threw it towards the leopard. The leopard took the hen and ran back into the forest. Main question number 12, 12ನೇ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೈಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಬಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು 3ನೇದು ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ತಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ ಇರಲಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಇರಬೇಕು, ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಇರಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.